Yes, good morning dear students. We are in the lesson Introduction to Euclid's Geometry. Is it right? Yes. Dear students, in the last class I have completed axioms and postulates. Let us recall once, thereafter we can move for the problems of this lesson. Okay, first of all you have studied about axioms. What are axioms? Simple. Axioms are the general statements which are accepted without any questions and they are applicable for all the branches of science. Is it right? Yes. Thereafter you have studied 7 axioms. What axiom number 1 says? It says things which are equal to same thing are equal to one another. Example, if A equals C, B is also equal to C, then A and B are equal. That is axiom number 1. Axiom 2 says if equals are added to equals, wholes are equal. Is it right? For example, 5 equals 5. If you add 2 here, in right side also if you add 2, you will get 7 equals 7. Axiom number 3 says if equals are subtracted from equals, remainders are equal. For example, 5 equals 5. If you subtract 2 from LHS and RHS, that means from left side and left hand side and right hand side, you will get 3 equals 3. Is it right? That is axiom number 3. And axiom number 4 says things which are coincide to each other are equal to one another. That means if two things coincides means they must be equal to one another. That is axiom number 4. Axiom number 5 says whole is greater than part. Yes, it is a whole. This one is a part. Is it right? Now whole is always greater than this part. That is axiom number 5. Axiom 6 and 7 they are almost similar. Axiom number 6 says things which are double the same thing are equal to one another. Axiom number 7 says things which are half of the same thing are equal to one another. The completed axioms. Is it right? Yes. Thereafter, we have studied about postulates. But postulates are they are the mathematical statements which are accepted without any questions, but they are applicable for only the branches of mathematics. That is the definition of postulates. This I have explained. Is it right? Yes. Thereafter, I had explained 5 axioms. Axiom number 1 says, given 2 points in a plane, we can draw a unique straight line. That is postulate number 1. Postulate number 2 says, given a line segment, we can extend it indefinitely in a straight line. That is postulate number 2. Is it right? Yes. Postulate number 3 says, given a line segment, we can draw by taking any point as center and the line segment as the radius of the circle. That is postulate number 3. Postulate number 4 says all right angles are equal. That is postulate number 4. The lengthy postulate is postulate number 5. What it says, yes, if a transversal intersects a pair of lines, if the sum of the interangles on the same side of the transversal is less than 180 degree, in that side, those two, that means the pair of lines will meet if we extend. That is postulate number 5. Okay, these many postulates you have studied. Now keep these postulates and axioms in your mind, not in your book, not only in your book, even in the mind also. If you remember these axioms and postulates, easily we can solve the problems on this lesson. They are very simple. Okay, first of all, I will go for the problems of your exercise. Yes, the first question is like this. Say true or false and give reason. Yes, if you open your textbook, you can see this one in first line. The question is say true or false and give reason. Bari satyo sulu anta heladarakalla, adke ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ reason ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. Question number 1 is only one line can pass us through. Yes, only one line can pass us. Only one line can pass through a single point. Pass through a single point. Okay, this is the statement. Now you have to tell whether the statement is correct or wrong. Yes, first of all, see the statement. Only one line can pass through a single point. That means one point is given. They are telling only one line can pass through the single point. Is it true? Yes, obviously it is false. Correct? Because see, this one is the line which is passing through this point. Even this line also passes through this point. This line also passes through this point. Even if you draw one more line like this, it also passes through that point. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 2 3 4 5 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು.
ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರೀ 4 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇದಷ್ಟು ನಾವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಳಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಳಿಬಹುದು? ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಎಸ್ an infinite number of lines can pass through a single point, not only the one point. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ? ತಪ್ಪಿದೆ. That is what it is false. Hope you understood. For writing false or false, you will get 1 mark. For giving the reason, you will get 1 more mark. That's why it's a 2 mark question. Let us go for the next question. There are an infinite number of yes, the question is second question is there are an infinite number of lines which passes through 2 points is the question. Yes, there are infinite number of lines which passes through two different points. Hagadre, yes, you have to tell whether it is right or wrong. What is the question here? Yes, there are 2 distinct points. Distinct means different. Yake distinct anta helidare? Yes, one point higide, adra mele innondu point ide andre actually ali distinct point agilla, onde point agutte. ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದೇರ್ ಆರ್ an infinite number of lines that can pass through these 2 points. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದಂತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸತ್ಯನಾದು 100% ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇರ್ತಿತ್ತ? 100% ಇರಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 1? given 2 points in a plane, we can draw a unique straight line. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಎಳಿಬಹುದಂತೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಳಿಬಹುದಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಅಗೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? ದೇರ್ ಆರ್ an infinite number of lines which passes through 2 distinct points ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದಂತೆ. 100% ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? only one means unique ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is your answer? yes, false ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. you have to write the reason. yes, a unique straight line can passes through 2 points in a plane. That is your answer. Hope you understood question number 2 also. Okay, let us go for question number 3. Question number 3 is like this. A terminated line can be, yes, a terminated line. Yes, question number 3 is a terminated line can be produced. A terminated line can be produced. Indefinitely in both the sides. Indefinitely on both sides. Sorry, not in, on both sides is the question. Okay, what is the question here? And a terminated line is, you know, it is a line segment. Terminated means adke ends irbeku, adke ನಾವು terminated line ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, ends ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is a line segment. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಎಸ್, 100% ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕಿದೆ ಟ್ರೂ? ಬಿಕಾಸ್ ಓದಿದೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 2. Postulate number 2. What it says? A terminated line segment can be extended indefinitely in a straight line. Yes, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಕಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಗಿವ್ ದಿ ರೀಸನ್. ಎಸ್, according to postulate number 2, you can write the name also. According to postulate number 2, a terminated line can be extended indefinitely in a straight line. Hope you understood that question number 3 also. Okay, let us go for the next question. Very interesting is, if 2 circles are equal, yes, question is like this. If 2 circles
if two circles are equal, then the radii are also equal. Then the radii are equal. Then the radii, if two circles are equal, then the radii are equal. Yes. Again, circle lesson is there. In that you will study about radius. ಒಂದಿದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಸಿಂಗುಲರ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯೈ. What is the question here? First of all, try to understand the problem. If two circles are equal, ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then their radii are equal. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರತ್ತಂತೆ. ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕಾಂಪಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಕಾಂಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದನ್ನ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ 0 ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಊರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ and I will draw a beautiful circle. Yes, it is a circle of radius 3 centimeter. Let us call the center of the circle as A. Center ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ. ಕೇಂದ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, I will draw one more beautiful circle. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸರ್ಕಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Its radius is also same. That means we say I will not change the radius. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. I will draw one more circle. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes, I will call the center of the circle as B. Center of the circle ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತೀನಿ, B ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಇದು yes, it is circle with center A. It is 3, radius is 3 centimeter. It is circle with center B. Its radius is also 3 centimeter. Now I will draw one more circle, but this time I will take the radius as 5 centimeter. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ ರೇಡಿಯಸ್ 5 centimeter ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I will draw one more circle. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will call this point as C. Yes, this one is how much it is, 5 centimeter. Now dear students, just observe which of the two circles are equal here. Which of the two circles are equal? ಈ ಮೂರು ಸರ್ಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ನಂಬರ್ 4 is important ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, if the things which are coincide to each other are equal to one another. ಯಾವ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಕಂಡ್ರೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Dear students, just imagine, suppose if I superimpose this circle on this circle, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ yes 100% they will coincide. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಡಿ. ಇದು ಅದೇ ತರದ್ದು 3 ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ 100% they will coincide. ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ they will not coincide. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ you can take the example of coins also. ಓಲ್ಡ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಸ್ 100% ಅವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವುಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ if we superimpose this one on this one, these two coincide, but these two first and third they will not coincide. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. According to axiom number 4, things which are coincide to each other are equal to one another. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇವುಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ಯಾಕೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವುಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? 100% is true. Yes, what is given here? If two circles are equal, ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the radii are equal. Yes, ಅವುಗಳ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ is true. Yes, by drawing the figure also you can give reason. Yes, here if you coincide circle B, circle with center B on circle with center A, they will coincide. That's why these two circles are equal, and their radii are also, we can observe their radii are also equal. But if you superimpose this circle on this circle, they will not coincide. That means here radii are different. That means they are not equal. This much you have to write. Hope you understood.
ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ that completes question number 4 also. Okay, next question is, it is also very interesting. See, question is like this: if AB equals PQ, figure is given. In the given figure, if AB is equal to PQ, if AB is equal to PQ and PQ equals XY and PQ equals XY, then yes, then AB equals XY. AB is equal to XY. It is the given question. Yes, the given question is so simple. Yes, even figure is also given. Figure ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Figure is given like this. It is AB. This one is PQ. This one is XY. Yes, try to understand the problem. Question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first. Yes, given if AB equals PQ, AB ಅನ್ನೋದು PQ equal ಆಗಿದ್ರೆ that means ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ PQ equals XY. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದಬಹುದು? PQ equals XY ಅಂತ ಓದಿದ್ರು ಒಂದೇ, XY equals PQ ಅಂತ ಓದಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರವಿ ಚಹಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬುಮ್ರಾ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಬುಮ್ರಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಚಹಲ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ PQ equals XY ಅಂತ ಓದೋದು ಒಂದೇ, XY equals PQ ಅಂತ ಓದೋದು ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ AB equals XY ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು? ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ once again? ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಅವ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ನಂಬರ್ 1. What it says, things, see these are the things that are equal to same thing, that means they must be equal to one another. See how beautiful our axiom 1 is. Things which are equal to same thing, ಇವೆರಡು things ಅವೆರಡು equal to same thing ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಆಗಿದೆ, ಇದು 4 ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು 4 ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು 4 ಇದು 4 ಇದು 4 ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರಲೇಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಬರೀತೀರಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಎಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ AB and XY which are equal to same thing, that means PQ are equal to one another, that means AB and XY are equal. ಈ ತರ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ 100% easily you can score good marks in geometry. If you score good marks in geometry, ಪಕ್ಕಾ you will score good marks in mathematics. Okay, let us go for some complicated questions. Complicated ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but actually complicated ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. These are very important. Only 3 proofs are there. 3 questions ಇದೆ. 4 questions ಇದೆ. 4 ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100% you can score. 100% you can solve any problems. ಅದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, question is like this. In the given figure, yes, question is in the given figure. In the given figure means ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. In the given figure, if PQ equals RS, if PQ is equal to RS, if PQ equals RS, prove that, yes, prove that, question is prove that PR equals SQ, PR is equal to SQ, and figure is also given, no need to worry. Yes, ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Yes, this vertex is P, this one is S, this is P, that is S, and Q and R is here is Q, here is R, and 2 marks are given for these two. 2 markings are given, sorry, not marks, markings. Okay, first of all, try to understand the problem. Very interesting. But the question ತುಂಬಾ interesting ಇದೆ. Yes, what is the question here? In the given figure, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, if PQ equals RS, PQ ಅನ್ನೋದು RS ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೆ. ಇದು Q ಇದು, yes, ಇದೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ, 2 ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, 2 ಲೈನ್ ಹಿಡಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲೂ 2 ಲೈನ್ ಹಿಡಿದಾರೆ ಇದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. 2 ಲೈನ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ PR equals SQ. PR ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು SQ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, PR ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಲೆಂತ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಲೆಂತ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay, first of all, you have to write to prove. To prove means what you are going to prove. ನೀವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ? PR equals SQ. PR is equal to
ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಾಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಗಿವನ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪಿ ಆರ್ ಬೇಕು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಪಿ ಆರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 = 4 ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ 5 = 4 ಆಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 5 + 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ 5 + ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನದು, that is axiom number 2. if equals are added to equals, wholes are equal. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಡಿಂಗ್ ನಾನು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಎಡಗಡೆ ಸೈಡಿಗೂ ಎಡಗಡೆ ಏನು ಉಂಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ 3 kg ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ 3 kg ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ 2 kg ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ 2 kg ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ ಎಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಎಸ್ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪಿ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತಾ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಬರೀರಿ. ಎಸ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ಎಸ್ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಇದು 3 ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು, 5 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ದೆನ್ if the wholes are also equal, that means equal ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. wholes means ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, equal ಆಗಿದೆ. that is axiom number. actually which axiom we use here, axiom number 2. equals ಅನ್ನ added to equals, wholes are also equal. wholes means pr ಅನ್ನೋದು s ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, equal ಆಗಿದೆ. once again example ಅಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ 5, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಎಷ್ಟು, 2 + 3 5 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. once again we have to prove PR equals SQ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. PR ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ we have to prove PR ಅನ್ನೋದು SQ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು PQ equals RS ಅಂತ. PQ RS ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನೋಡಿ PQ ಬೇಡ PR ಬೇಕು. PQ ಬದಲು PR ಅಂತ ನಾನು LHS ಬರೆಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ PR ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ QR ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಡೆ QR ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, QR ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ PQ + QR ಅಂದ್ರೆ PR ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ SR + RS + QR ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, QS ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ QS ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, SQ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. hence the proof. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಾರೆ hence the proof. hence the proof means proof is completed. Okay, we continue. Next question is, okay dear students, next question is in the given figure, that means ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ AC = VD. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. AC + VD ಅಂದ್ರೆ A ನಿಂದ C ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ B ನಿಂದ D ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ AC ಅನ್ನೋದು VD ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. We
have to prove that AB equals CD. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ ಹೋಗೋಣ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? you have to prove that AB is equal to CD. AB ಅನ್ನೋದು CD ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೇನು AC ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? AC ಅನ್ನೋದು BD ಈಕ್ವಲ್ ಇದಿಷ್ಟು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬರ್ತಾನ ಗಿವನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? AC is equal to BD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ AC ಅನ್ನೋದು BD ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೂರು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ AC equals BD ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಾನೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? AB equals CD ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ LHS ಅಲ್ಲಿ AC ಇದೆ, ಅದು AB ಬರಬೇಕು. ಈ AC ಇದೆ AB ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ AC ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೆಗಿಬೇಕು? AC ಅಲ್ಲಿ BC ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ BC ತೆಗೆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೆಗಿಬೇಕು? BC ತೆಗಿಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 equals 4 ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 3 equals ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3 equals 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು BC ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್. BS ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ BC ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ AB ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ LHS ಅಲ್ಲ, ನಾನು BC ತೆಗೆದ ತಪ್ಪಿಗೆ RHS ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ BC ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. AC ಅಲ್ಲಿ BC ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ BD ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ? BC ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ AC ಅಲ್ಲಿ BC ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಇದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು? ಇದು 10 ನೋಡಿ. AC 10, ಇದು 4 ಆದ್ರೆ AB ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಈ 10 ನಲ್ಲಿ 6 4 ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ AC ಅಲ್ಲಿ BC ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? AB ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ AC minus BC is AB ಈಕ್ವಲ್. ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನ BD ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. BD ಅಲ್ಲಿ BC ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. BD minus BC ಅಂದ್ರೆ BD ಅಲ್ಲಿ BC ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. BD ಇದಿಷ್ಟು, BC ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ BD ಅಲ್ಲಿ BC ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? CD ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ CD. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್, AB is equal to CD. ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? AB ಅನ್ನೋದು CD ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ವಿ ಪ್ರೂವ್ AB and CD are equal ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, AC equals BD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AC ಅಂದ್ರೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ BD ಕೂಡ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು AB ಮತ್ತು CD ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ AB ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ 8 ಅಲ್ಲಿ 2 ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಅಲ್ಲಿ 2 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ AB 6 CD 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ AB and CD are equal. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, 100% ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ತರ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Okay, let us continue. 2 more problems are there. Yes, if that completes means the lesson will be finished. Next question is if a point C. Next question is if a point C lies between the points A and C. Sorry, A and B. Yes, such that AC equals BC, such that AC is equal to BC, then prove that AB equals to AC. Yes, students, listen here. In this problem, the main thing is figure is not given. Figure ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. You have to draw the figure. If you have point C, ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? If you have point C means C ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ನಾಟ್ LI ಮೀನ್ಸ್ ನಿಂತಿದೆ. LY ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ A and B. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೊಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ A ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ C ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ? C ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and B. ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಡ್ರಾ ದಿ ಫಿಗರ್. C ಅನ್ನೋದು AB ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. And it is given such that AC equals BC. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ C ಅಂದ್ರೆ
ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಬಿ ಸಿ ಯು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ, ಇವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದು ಏನಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಮುಂದೇನಿದೆ ದೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ನೀವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಸಿ. 2 ಎ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು 2 ಇಂಟು ಎ ಸಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಗೆ 2 ಅನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಚೂರು ಡೀಪರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2 ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಸಿಯ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಸಿಯ ಡಬಲ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್, ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಎ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು 2 ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೂಫಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಆಗಿ ಇದು 4 ಆಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 8 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 8 ಅಂತ? ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸಿ ಬಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಿ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಬೇಕು. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿಗೆ ಸಿ ಬಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ. ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು. ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಬೇಕು, ಎ ಸಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಎ ಸಿನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಸಿ ಬಿ ಬದಲು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ಸಿ ಬಿ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿನೇ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಎ ಸಿನೇ ಬರೀಬಹುದು? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಹಲ್ಲು 40 ರನ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಜಡೇಜನು 40 ರನ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಹಲ್ ಆಡ್ಸಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಡೇಜ್ ಆಡ್ಸಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಎ ಸಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎ ಸಿ ಬರೀತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್ ಸಿ ಬಿನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಸಿ ಬದಲು ಸಿ ಬಿ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಹಲ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡೇಜನೇ ಆಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ? ಆಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಬರಬೇಕು? ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2 ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಎ ಸಿ ಬದಲು ಬರೀಬೇಕು, ಸಿ ಬಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಎ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 2x, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ 2y. ಹಾಗೆ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? 2ac. ಎಸ್, ಸೀದಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 2ac. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಒಂದು 100 ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾರೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಖುಷಿಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ಎ ಸಿ ಬದಲು ಬರೀಬೇಕು ಸಿ ಬಿ. ಆಗ ಸಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2cb. ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ, ಎ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು 2ac ಅಂತ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಸಿ ಡಬಲ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಇದು 4 ಆದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ 8 ಎ ಸಿ 4 ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಸಿಯ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, 100% ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ very important. Don't neglect this kind of questions. Okay, next problem is like this. Just in the if a point C lies within the point C and B such that AC equals BC, then prove that next question is prove that AC equals AD by 2. AC is equal to AD by 2. Yes, ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಹಾಗೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಬಿ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಬೈ 2. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿಗೆ 2
2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟು ಪ್ರೂವ್, ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? AC is equal to AB by 2. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ LHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂಫ್, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ AC ಗೆ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, AC ನಾನು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ AC equals AB by 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ನೋಡಿ, LHS ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ RHS ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. RHS ಅಂದ್ರೆ AB by 2 ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, AC ನ ಬರ್ಸ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಐ ಪ್ರೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, AC equals R. ಅಗೇನ್ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, AB RHS ಅಲ್ಲಿ AB by 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು AB ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. AB ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ AB is equal to AC plus ಏನಾಯ್ತು, CB ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? AB is equal to, ನಾವು ಸಿ AB equals, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು AC ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ನನಗೆ AC ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ CB ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಬರೀಬಹುದು, CB ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು AC ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ CB ಬದಲು ಏನು ಬರೀಬಹುದು, AC ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ AB is equal to AC plus AC ಏನಾಯ್ತು, 2AC ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ x plus x 2x ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು AC equals AB by 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ AC ಬೇಕು, 2 ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ AB by 2 is equal to ಏನಾಯ್ತು, AC ಆಯ್ತು. ಎಸ್, A equals B ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, B equals A ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, AC is equal to AB by 2. ಎಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಂದ್ರೆ AC ಅನ್ನೋದು AB by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಆದ್ರೆ ಇದು 4 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8 ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ AC ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ AB ನ by 2 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 8 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 4 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇದು. ಈ 3 ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 100% you can solve these kind of questions in examination. That completes the lesson axioms and postulates. ಅಲ್ಲಿಗೆ simple lesson of first lesson of geometry finished. In the next videos we will go for the next lesson, that is lines and angles. Okay.